رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور تیرے علم کا نور میرے دل میں بھر دے۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ سے اور ہم سے کوئی یہ پوچھ لے کہ اللہ کون ہے، یا کبھی ہو سکے تو آپ اپنے بچے سے ہی پوچھیں کہ اللہ کون ہے، تعجب میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہے ہی نہیں۔ ہم صرف کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، لیکن صحیح معنی میں ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ورنہ آج جس طرح ہماری زندگیوں میں جتنے مسائل ہیں جو ہم سب ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، گھر میں بے چینیاں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، دلوں میں بے چینیاں ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ سب جانتے ہیں کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا کنیکشن اس رب سے ہے ہی نہیں، ہمارا توکل اس پر ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے مسئلوں کے لیے سیکنڈری آپشن میں حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ وہ ان کا ان چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھنے جائیں تو بالی ووڈ کی مووی میں اور کارٹون کریکٹرز میں اگر آپ دیکھیں تو بچوں کے نزدیک تو اللہ کا کانسیپٹ بالکل زیرو ہے، اللہ کا کانسیپٹ ان کے نزدیک کلیئر ہے ہی نہیں، کیونکہ کارٹون کریکٹرز اور ہیرو کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل آسانی سے ہر چیز حل کر دیتے ہیں، تو انہیں تو اپنے رب کی پہچان ہی نہیں۔ تو خدا را پہچانو اپنے رب کو، جانو کہ کون ہے وہ، آپ کا اور ہمارا رب۔ تو رب کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، رب سے ان کا عشق، صحابہ کی باتیں۔ صحابہ نے تو اللہ کو پہچان لیا تھا، تبھی تو جب بھی کوئی حکم آیا انہوں نے ہمیشہ سمینا و آتانا کہا، کبھی سمینا نہ کہا، سمینا و آتانا، یعنی اے اللہ ہم نے سنا اور اسے مانا۔ اللہ پر ان کا توکل تو ایسا تھا کہ خالد بن ولید نے پرشین کنگ کے سامنے کھڑے کھڑے زہر پی لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اپنے رب کو، انہیں توکل تھا اپنے رب پر۔ تو اللہ پر ہمارا یہ توکل کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہمارا بھی یقین ایسا ہو سکتا ہے؟ جب ہم کسی کو جانتے ہیں یا کسی کو چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں؟ رب کو جاننے کا سب سے اچھا ذریعہ اس کی صفات کو پہچاننا ہے۔ اس کی صفاتی ناموں کا علم لے کر آئیے ہم شروع کرتے ہیں، آپ اور ہم مل کر ایک سفر علم کی روشنی کا، سفر ہدایت کا، سفر جہالیت کے اندروں سے علم کی روشنی کی طرف بڑھنے کا۔ اور اس سفر میں ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات سے، حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے علم لیں گے۔ تو چلیے اس سفر میں سب سے پہلے اپنے رب سے پہچان کر اپنے رب سے تعلق بڑھاتے ہیں۔ رب کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے الحکیم، دا موسٹ وائز، کبھی غلطی نہیں کرنے والا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ جو آپ کے لیے لکھا ہے صحیح لکھا ہے، اس میں اس کی حکمت ہے۔ یہ سب آپ کو قیامت کے دن
उस दिन पता चलेगा जब आपके सामने आपकी वीडियो चलाई जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बताया था कि कोई एक बंदा जब दुनिया में किसी चीज़ के लिए, चाहे वो जॉब हो या रिश्ता हो या चाहे कोई और मसला हो, जिसके लिए वो खूब मेहनत करता है, लेकिन अल्लाह ताला लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वो चीज़ उसके लिए हक में सही है या नहीं, ये फैसला उसका सही है भी या नहीं। अल्लाह ताला साथ में आसमानों से उस बंदे को मुस्कुरा कर देखते हैं और अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ इस बंदे से ये चीज़ ले लो, छीन लो। फरिश्ते बड़े ताज्जुब में आ जाते हैं और पूछते हैं, या रब, तू तो रहमान और रहीम है, तू अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता, फिर ये फैसला क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, ये चीज़ इसके हक में बेहतर है ही नहीं। अगर ये चीज़ इसे मिल गई तो इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी, तो जाओ इससे ये चीज़ छीन लो। और फिर उससे वो चीज़ छीन ली जाती है, तब वो बंदा बहुत रोता है, बहुत शिकवे शिकायत करता है अपने रब से, लेकिन उसे पता ही नहीं। लेकिन जब क़यामत के दिन हमारे सामने जब हमारी वीडियो चलाई जाएगी, तब हमें फैसला उस अल हकीम के उस फैसले के बारे में पता चलेगा और हम तब सजदे में गिर पड़ेंगे। तब हमें एहसास होगा रब की हिकमत का और हम सजदे में गिर पड़ेंगे। तो क्यों मरने के बाद ही उस अल हकीम के फैसले पर हमें खुश होना है? क्यों जीते जी हम उसके हर फैसले में राज़ी नहीं हो सकते? क्यों तवक्कल नहीं कर सकते कि वो हमारा रब हमारे बारे में कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकता? अगर हम इस तरह का तवक्कल कर ले तो हम शुक्र करेंगे उस रब का और हमारी सारी शिकायतें और परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। अल हफीज़, द परफेक्ट गार्डियन, एक एक मखलूक की हिफाजत करने वाला। अल्लाह ताला जब एक चींटी के कदमों की आहट सुन सकता है, तो क्या हमारे दिलों के हाल उसे नहीं मालूम? क्या हमारी आहट को नहीं सुन रहा? आपने परिंदों को उड़ते हुए देखा होगा। कौन है जो उन्हें उड़ा रहा है? कौन है जिसने उन्हें थामे रखा है? बेशक वह रहमान, उस रहमान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आप भी आगे बढ़ें, वो आपको थामने के लिए तैयार है। अगर हमारे सामने वायरस या जरासीम की दुनिया खुल जाए तो हम पागल हो जाएंगे कि किस तरह उस रब ने हमारी आँखों की, नाक की और हमारी पूरी बॉडी की हिफाजत की हुई है। आपकी बॉडी पर कंट्रोल ज़ीरो है। उस अल हफीज़ ने, जिसने आपकी हिफाजत की है, एक पत्ता भी नहीं गिरता और उस अल्लाह को पता होता है, तो कैसे उसे आपके गिरने का पता नहीं होगा? अल्लाह ताला हमें गारंटी देते हैं कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमारी आँखों के घेरे में हो। सो डोंट पैनिक, जस्ट कनेक्ट विथ मी। मुझसे मदद मांग कर तो देखो, क्यों लोगों के पाँव में पड़ते हो? मुझसे जुड़ जाओ, कनेक्ट विथ मी। एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह उसका हाफिज़ है, अल्लाह उसका गार्डियन है। तो सोचे कि जिसने फजर की नमाज छोड़ दी, उसने क्या खो दिया? अगर हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ें आती है तो हमें उसकी हिकमत का पता ही नहीं होता और हम बड़े बेपरवाही से कह देते हैं, अल्लाह को मेरी परवाह ही नहीं, अल्लाह तो मुझसे मोहब्बत करता ही नहीं, अल्लाह क्यों मेरे हाल को नहीं जानता? तो बस समझ ले, सब ख़त्म। उस शैतान की जीत हो गई उस वक्त। वो वादा जो उसने आपके रब से किया था कि मैं तेरी मखलूक को हर वक्त गुमराह करूँगा, वो वादा उसका पूरा हो जाता है। तो प्लीज़ पहचाने अपने रब को। इसी तरह हम अल्लाह के और सिफाती नामों का और कुरान की छोटी छोटी आयतों का इल्म लेंगे और अपने रब को पहचान कर उसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह।
तो जुड़े रहे हमसे इल्म के इस सफ़र में आइंदा के लिए। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इन बातों को और आगे फैलाएं, क्योंकि अच्छी बातों को आगे फैलाना, इल्म को आगे फैलाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाहु खैरा।